السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله حمد من خافه وأتقاه، والشكر له على ما أفاض من نعم وأولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها يوم أن ألقاه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أخشى عبد وأتقاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن أولاه، وسلم تسليما كثيرا مزيدا لا محد لمنتهاه. أما بعد، walaalyaal waxaynu ku faraxsannahay maanta inaynu soo gaarnay mu'tamarkii maalintiisii labaad, mu'tamarkaas oo ay qabato soona qabanqaabiso Ansara Sunna Trust sanad walba, kaasoo maantay maalintiisii labaad aynu ku jirno, ahna sanadkii afraad ee si isu xigtay joogtaa loo qabanayo mu'tamarkan idanka ilaahay barakaysan. waxaa ku mahadsantihiin kasoo qaybgalka iyo xuduurkan quruxda badan. allana waxaan ka baryaynaa inuu naga aqbalo. wajazaakum allahu khayran. sidoo kale culummada kasoo qaybgasha aad u mahadsan. sida caadada noo ah kada'bina aw kalmuctaad, waxaynu ku bilaabaynaa qiraa'a catira aayaat likitaab illahi tacaala. waxaana ku faraxsannahay macallin weliba martiya meel fog ka yimaaday magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, the United States of America. waxaan jeclahay inaad si fiican ila soo dhaweysaan walaalkeen qaariga Maxamed Xuseen Taahir oo inoo akhrin doono aayaad quraan ah, kadibna barnaamijka ayaa inoo soo socon doono. soo dhawow Maxamed Xuseen طاهر، بوركت وجزيت خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ
يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله، جزيت خيرا وبوركت الشيخ محمد حسين طاهر وإنه أخريي آيات قرآن أنه كبل لابني مالنتي لبعض كونفرنسية أما مؤتمرك أنصار السنة. بارك الله فيك. تكبير تكبير. ولا الهداد عركتان أما ميلاد كو عركتان حنو شيخ حسن يا محسن شيخ حسن لبا عنق أو ولا لا أو لمي ماشي كل حلمي فضلا دتك شقينا يا أما قيبته رلسه حريرة أو كسو هجاتية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وعن جعلها إن ددتيو أنا بخامنا يا وقتها وعن جعلها إن كعد سنو 6 دقيقة أو بالله وهو فرفرشة في عنا شيخنا شيخ عبد العزيز عجيب إنه إن شاء الله نلو ذاقو 6 دقيقة أو إيجا لفتر كودانا عجيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله منها وإياكم. ولا ليال واد مهسنتدين إلهي بانكو شكرين سبحانه وتعالى دينة الإسلام كإلى ونمعيي حدنا جلسة البركيسا وان إلهي كبره سبحانه وتعالى إنو دنبغينا كرافه عدي حنوصنا يسا إلهي وكداويه عدي كربيس إلهي كربضه وكغفيده عدي ميل ظروفك هيس ظروفة إلهي إنو أفضيه محايا وجلسة علمية وجلسة دين ليسو شيغا هيويه وجلسة إلهي دين تيسي لغاها الله هيويه سوالدي وحيكوما ماذا هل لباح وجهد مقود القاده رك وادرء وصوماليات يا قضاء إذا فرديات دكتور بشير أحمد صلاة يا شيخ محمد إدريس اللي بحيا كروهم انترنت إني فرفرديان بالمنطقة أنا شغلت أو مغل هيا مركب وحن شيء لها ويسكت كلا فكر هيان نعم كإلهي إنه النبعية وحاكمت علماء الصوماليات رجي كدقاقة هي ركمت أو حلقة أيا إنه يمت مركب سيد الوقت من هي واضركتان أو الوصع واضركتان سنوين دنبنا إلهي إنه دب إلهي إنه وسوع عليه إنه عافمات قمنا ويدينتين إنه بدبادي عيالكين إنه بدبادين ضب كانوا إنه بدبادي إله من ويدين إنه دب إلهي مركا إنه وسوع عليه وحال ماشا ما رأيتي بطي إلى ربعنا فرتكوا فيقه فضلا بعد فضل الله سبحانه وتعالى وحال مهدقوني أن أفذن هيا مؤسسة أنطار السنة والرئيس كيو يا صاحبك عبد الرزاق جير جنكا يبهلا مطغن القلف ككل جرتي مطغن جيسها الله يسا إلهي سبحانه وتعالى أبري هيا أرك سوق من قابسي سو ديارسي هبين يمالك سو شقينيسي إنه إلهي سبحانه وتعالى ميزانك الحسنات كأقدره أني يا عبد الرزاق جير ما ركتي هوش النضو هوش كسعتها أنهم بايسوك مركب وحويه وأن وين وسعاشين لابد لقى تشوفه أيام صحيح مسلم وغريي لكن هذا ولا ضعفي هذا أنا ما يعلق قراعي سركي وما ركتانا فرحت بقيتها هي مركب إلهي بركايو لباحي محمد إدريس هذا قضاء شيء رفضها أدلة هي برهانته هي حجتك هي تأثيرات وخلقها هي أدلة حقها هل قبض ني ولا فرقها كبحس واركتان صدق واركتان مرضوا عامده صاوع قبضها هدول لكن أمرك إسكا صارته أو سيد عادي وصارته أرنتوا قلب ويه لكن هدول ماذا حساب ويرك أحره ني ولا واحد أدلة قاعدة كرتو حنبارسن كرتو
adilada buuxsan insha Allah ta'ala isaan ku soo deynaya mikrofoonka madaxa ma taqaanay waxa weeye hoos u dhiga dictorkeeni baa jooga oo culimada Soomaaliyeed oo dhan Bashir Ahmed Salaad ayaa isla meesha fadhiyo ma taqaanay uumigiisa ay haya marka uumigiisana waan ka leexan doonaa insha Allah ta'ala marka Allah idin barakeeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala haynaga yeelo kuwii dambigooda meesha lagu dhaafay kuwii kurbadooda meesha lagu fayday kuwii diintooda ilaahay u badbaada ilaahay naga dhigo kuwii ilaahay shafaacada nabiga ilaahay ilaahay nagu daro darka nabi maxamed kuwa ku aroori doona ilaahay nagu daro subhanahu wa ta'ala libaxa ku soo deynaya awad aan ka carar meesha aniga waan carari inuu ra'iisli baan nahay ma taqaanay waan cilmigu man guranayna جزاك الله خيرا شيخ عجيب شيخ عبد العزيز عجيب تكبير ان ولا ليال waxaan ognahay in mu'tamar walba oo la qabto uu leeyahay hal ku dhig mu'tamarkan hal ku dhigiisa yaa xasuusta hal mar hadaad garanaysaan ii sheega ما شاء الله جزاك الله خيرا قل آمنت بالله ثم استقم شيخ محمد إدريس موضوع عاس أي حرير وناكسن لله هاي ان محاضرة ديسا توسنانتا رادك يفائدوينك أي أوكين تددك يا الله مركا لغا عبصدو وليبا دينعا اقتصادي دقالها وليبا إرزاقدا يوحيابها نوعا سوى ننسي لوغا فائدو مركا الله سيساحا لوغا عبصدو أيو إن شاء الله إنوسو قد بين دونا أسو كدولا يقولك إلهي وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا إلى سودوية شيخنا شيخ محمد إدريس بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا waxaad ku soo dhaweysaan cod mallan takbiirta aad ku qaadaysaan takbiir لا إله أيه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي أيان نقوم هاد علينا ولا لها سوق الانقابية ولا لها حضور كاه يو رقي يقول الرئي يو الشيخ عبد العزيز عجيب خير الله سيئ هذا الذي سعجيب كاها لما أنتين با لما تسنتهين سلا سوق ولا لها حاضرين تاهوردن رقي ضمر يري وين إلهي سبحانه وتعالى إذن كأبال مريو وحاد نقول ظنين إيسان ما نقول ملايين إيسان الله نقدقو كلمة دا أنكو قرنا إيسان ميشو كو قرن وليقو قيبيي وأثر الاستقامة عربي أهان أثر الاستقامة في التنمية الاقتصادية تحت شعار قول الله تبارك وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا marka haddaan xogaa furfuro horta al-istiqaama iyo tanmiya iyo iqtisaad saddexda kalimadood bay ka kooban tahay Soomaali ahaan istiqaama garanaysan waxa way toosnaanta waxayna toosan yihiin ama lagu toosan yahay ama toosnaanta lagu hagaago macna ahaanna waxaad ka garan kartaan istiqaama oo idinku fudud suuratul faatiha xana akhrina oo ilaahay weydiisana maalin walba ugu yaraan 17 jeer ugu yaraan ihdina as-siraatal mustaqim ilaahay nagu toosi siraadka mustaqimka ah marka siraadkaas mustaqimka ah way istiqaamada la doonaya in lagu toosnaado jidkaas jidka in lagu hagaagnaado muxuu yahay istiqaamadaas aynu weydiinayna siraadka mustaqimka ah aayado kale oo fasiraya ayaa jira ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay suuratul an'am aakhirkeeda wa anna hadha siraati mustaqiman fattabi'uhu jidkaygii toosnaa waa kaas ee raaca oo ku istaaga ha ka leexanina halkana suuratul faatiha maxaan weydiisanaynaa siraadkaas mustaqiimka ah ilaahayow nagu toosi oo nagu hagaaji oo nagu sug baan leenahay
marka istiqaamada waxa weeye in lagu taagnaado jidkaas weeye aayadan kale oo muxaadarada looga dhigay cinwaanka wa allaw istaqaamu ala tariiqati wa tariiqi ama siraadkii weeye laftigeed ala tariiqati ala siraati طريقدي يا سنة إلهي يا شرع إلهي والسودجية إن لجو استاجوا لجو توصنا ضوي معناه هالكاسو تلمامي أنت كلية معها يعني أذكر أو بدن أمرية استقامة إلهي سبحانه وتعالى وحليه النبي عليه الصلاة والسلام فاستقم كما أمرت ومن تاب معك وإسلام معنيه صراطك مستقيم كو استاجوا فاستقم كما أمرت marka amarka nabiga la amray alayhi salatu wasalaam ummadoo dhan inagoo dhan baa soo gelay qof walba ayaa la amraya sidaas oo kale ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu istiqaamada ka waramaya oo quraan kariimka kaga waramaya dadka istiqaamada yeesha oo wadada toosan ku istaaga siraadka ilaahay ku istaaga ee raaca ee fuliya ee ku dhaqma dadkaas inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala adduunkana wanaag ugu abaalgudayo oo waa kan leeyahay la asqaynahum ma'an ghadaqa yani barwaaqo biyahan waraabin lahayn biyahaasuna waxay tusaale u yihiin noloshii oo dhan maxaa dhacay biyuhu noloshoo dhan ba waxay ku taagan tahay biyaha waja'alna min almaa'i kulla shay'in hayyin ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ku yiri marka biyaha waxa uu ku taagan roobkiiba xoolihii baa cabaya beerihii baa ku soo baxaya xoolihii baa ku kobcaya dadkii baa cabaya ku noolaanaya noloshii oo dhan baa marka ku taagan way marka dadka istiqaamadaas barwaaqadaas uu ilaahay siinaya aakhirana ilaahay subhanahu wa ta'ala jannu ugu abaalgudaya innal ladina qalu rabbuna allah kuwa ilaahay rumeeyay la ilaha illa allah yiri رب سبحانه وتعالى آمني ثم استقاموا انت كلية ماها أفكار لوغا ما هرأيو إن يراهدان قالوا إن يراهدان لوغا ما هرأيو ومسلمين موا إسلامني أما مسلمين بانا لوغا ما هرأيو انت كلية حكومة كلية كلية هذا مران وحكومة كلية ثم استقاموا هذانا لا إله إلا الله داس iyo iimaankaas waxa lagu waajibinayo ku istaagay oo raacay hay'u waxay amrayaan waa arki doonaa waaya marka halka waxaan ka fahmnay kelimada u horeysa oo waxa dhanba ku fadhiyaan in noloshan labada dambe ay ku xiran yihiin kelimada tanmiya luqada carabiga waxa weeye horumarin ama kobcin ama kordhin يعني وحي إن لكرديو لكوبعيو لهجاجيو لهرمريو وي تنمية مع الله نمو يكتمي يعني كور إن لو قاضو دقاليه كور لو قاضو نوش كور لو قاضو قفكي كور لو قاضو نوشيسا الاقتصاد هو حكيمنا يعني دقاليه بالغاها الله يا يحوليه وي هي كلمات كذا أنت وبحو وحوي آياتها يا حديثة مسألة اللبات آياتها يا حديثة كورمية استقامة يتوسنانتا وحي لحريريان انت بدن هدي ان مقالنو او ان دغيسنو وحاجره شروطه اي كحريرينيان استقامة قفكي استقامة وحي وكهليو يا وحي ايهين مثلا في آيات وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا هدي اي استقامة يلا لهاين hadday u hoggaansamaan waxa aan u sheegayno iyo aayaadka iyo waxa aan amrayno waxay helayaan roob iyo barwaaqo iyo nolol wanaagsan iyo dhaqaale fiican ay helayaan ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولو أنهم أقاموا هدي فلن لهايين هدي كدق ملهايين وحلقوا أمر يو توراة إنجيل ومضي غير أهل الكتاب قال الله يعني إننا ولمدنا هاي وصدوا كلاويه يا قرآن كي هدي كدق ملهايين وحلي إلهي سبحانه وتعالى دقالها بركات بيكرنا كعون لهايين هوسنا كعون لهايين يعني
وحوي برواق نولد بيكون نول الله أنصي الله وي إلهي سبحانه وتعالى وحليه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ساشك آيات داس وحيسو ختميسا صدح آيات وسورة الأنعام إلهي سبحانه وتعالى طوان أرين وإن فريو أو كو توحيدك وكياي أو لبا والدين تكتاي أو صدح المهلة لو دردان كتاي أو أفر فواحشت إن لقفوا قالوا يدنبيا أي كتاي أو شن نفط إنان لقوين أو لدين حق در رأي كتاي أو لح ضدك ضعفاء أو أقوانت يا مساكين يا فقراء حقوق ضد إلا إلالية أي كم تاي أو تضبا أي كم تاي إن ميزانك يا بيع يا وحكلا قال الشلا سد عدني معه لو كلا شو أول وفيه أو سداد أي كم تاي إن سعدالة الله هذا أو سجال أي كم تاي إن بلمها الأوفيو بلمها إن الأوفيو لقاله إيوه وقدام بينتي ودداس إن الراء مركز صراطك المستقيم كأنت صور دنوي الله سو شيء وحنف ليا الشيخ بشير بابا محاضرة القرآن آياتها فاهمين دونا إن شاء الله تعالى كسوتك وحنو إيماننا مركز آياتها سي النصوص تاس وحن كقادنا محيطة حيالها إن كقادنا إنه وحوي dadka la siinayo barwaaqadan iyo koriimada dhaqaalaha oo dhaqaalahooda kordhay bulsha laga hadlaya hal qof laga hadlayo bulshadan ama ummadan ummad saboola oo noloshu ku adag tahayba oo dooniga waxay marisaan heli kari oo noloshu ku adkaatay ma ummad qani ahba oo barwaaqo u furan tahay kor iyo hoos oo dhaqaalahooda kobcayo oo qani ah oo hodan ah maxay tahay waxyaalaha lagu helayo aayadahaas waa qeexayaan mid baan xogaa uga tilmaamaya waxa weeye arrimaha aayadahaas tilmaamayaan tawxiidka iyo iimaanka iyo salaada ka soko markii taqwada ilaahay aamanu wattaqaw markii laga soo tago arrimahan soo socda ayaa fakhriga iyo dhibaatadana u sababa koriima la'aanta dhaqaalana u sababa bedelkooda ayaa u sababa in ummaddu ay korto oo dhaqaale iyo barwaaqo ku noolaato marka inna waa fiirinayna ma bulsho mustaqiim ah baynu nahay mase bulsho aan mustaqiim ahayn baynu nahay oo de natiijadu marka halkaas aynu ka garan karnaa maxay ummaddaanu hodan u tahay waxay hodan u tahay ama barwaaqadan dhulka ilaahay ku duugay uu u siiyay waxay yeelatay ama la timi shuruudahan ilaahay uu tilmaamay cidii la timaada gaal iyo muslimba uu siinayo dhulkan ilaan dhulkan ilaahay waa buuxiyay faminkum kaafirun wa minkum mu'min labadaba adduunyadan waa cunayaan kullan numiddu haa'ulaa'i wa haa'ulaa'i min cataa'i rabbika wama kaana cataa'u rabbika محظورا عندك لو مديديو عدي الله تماده ذلك محا كوكا عدالة وإذا قلتم فعدلوا إن الله يأمر بالعدل بلكو وحو برواقكو نغضا دقالوه كوكرا أمضو هضن كو نقطة إلهي أرزاق دي سدولك وكبو حيي أي كو إيبسن كران يعني وحوية كو وحكا عدالة إن إليه ماذا وأنا استقامة الله إن أمر يو وحيالها أقوه الرئي شروطها أقوه الرئي وي أول روين لقى إن للي ماتوا مركا ومضوا البها إسفيرسو دي سبول نمو إيا دقالة درو إيا دقالة حمو إيا دقالة لعان إيا وحي يكونوا شهيبا ها فيرسو أما واحد فيرين إيسا عدالة دسيكيهين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإذا حكمتم بين الناس وأن تحكموا بالعدل وإذا قلتم فاعدلوا عدالة داس أيالا فيرنا حقيقة جوكتان تصالح دان أسوق هذا وحوي إلهي أرلقي سنوب بوحي روب كيب كهوري بيره كنوز ذهب حوله برواق بدء بر بني آدم كأيونا أسخري الماء آدم دمان توت مكة لها قال يا مسلم دول كان مباح يقول لن أيهي
مسخر بويها وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون دول كان يسمدان وحي لبو إذين سخري يعني إناد كعنتان كقادتان كشغيستا دول وحي لمركا محال لغو قوستا حد كو يبسنيسا دول اسكما كاسينا يه اسكما هلي سيدو بلاش كما قادنا يسيدي محال لغو يبسدا برواقدا إلهي يكونوست إلهي يخيراتك إلهي samada iyo dhulkaba uu ka buuxiyey maxaa lagu iibsadaa maxaa lagu gataa kow iimaan maxaa lagu gataa ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan loo shariik yeelin taas waa qodobka koowaad laakiin taas keliya maaha qaar aan rumayn ilaahay buu ilaahay siinaya maxaa dhacay adduunyadan ilaahay gaal iyo muslimba qofna kama reebine wuu siinaya aakhiro seh cid aan iimaan la imaanin iyo camal saalixa waxba kuma laha labada qaanuun marka waa inaad kala ogaato oo aad maskaxda ku hayso aadan is oran mar haddaad tahay muslim mar haddaad tahay mu'mina adduunyadana waxaad doonto waa ka cuni kartaa maya thaman baa lagaa rabaa thaman price waa inaad bixisaa briceyadaas baan marka tirinaynaa iimaanka wixii ka sugay kow cadaaladda ka عدالة كو وحكاه حكم إيو محكمة إنصاف ذاتك قصة ما ينكرت وقف كستا أو مسكينة أما هو سيء عدالة دي بدوس عطايا قضاء إيو محكمة وعير سنكرو ورنكرو ورأنيك هبل با إدعي ورأنيك هبل با إدلي ورأنيك هبل با وحاس إيالي هلا إيجا حكمه هلا إيجا قبته ظلم جن ويجو سمية هلا إيجا حكمه قضاء عادل بولشداس هدي لجاه الله وعنيان وحبيك جوجو صنيان أنت طبعا أنت يوجوس وحكلته والله حريرة أرنتاس أمانة إيه النزاهة بدل كذا نوحى فسادك إيه خيانة waxaa laga rabaa dadka wax kaga iibsan karaan barwaaqada ilaahay iyo dhaqaalaha dhulka uu geliyay waxay kaga iibsan karaan amaano iyo wafaa beecooda iyo kala gadashadooda amaano inay ku dhisan tahay wafayn miisaan cadli ah oo isleeg inay ku dhisan tahay inaan la kala bursan karin oo dulmi lagu kala bursan karin in qof walba nasiibkiisa si caadi uu ku heli karo cadaalada xaqa uu ku heli karo ya waa aayadihi hadda aan sheegaynay oo istiqaamada ilaahay la xiriiriyay weeye waxa bedelkeeda aan waxba lagu heli karin oo dhaqaale inuu koro aan laga yaabi hayn ummadaasuna ama muslimaata ama gaal ha ahaate ee waxba aanay ku goosanayn haddaanay shardiga la iman waxa weeye musuq maasuq iyo fasahaad waxba kuma goosan karto waxba laguma siinayo ama gaal ha ahaado ama muslim ha ahaado adigu marka isfiiri war wadanku waa wadan faqiira wadad bulshadu waa bulsho faqiira oo aan maalintii $1 qofku heli karin oo maxaa dhacay waxaad fiirisaa cadaalad ma jirtaa meesha mase ma jirto dadkaas cadaalad ma ku dhaqmaan mase dulmi bay ku dhaqmaan ظلمي هذا يكون رقمان إيمانك الإسلام كحاجة إيدك ظلمي هذا يكون رقمان وحقه ما بيسو وحق إن فقيرنا ما كنا ولادان وحق إن جاتش كنا ولادان وعدالة إن إساس كنا ولادان ما حدا عي ماشي الظلم يقول يالو إلهي وحبكم السيو أدونك وحبكم ما قوسن كرقف كاسو برشاس أدونك وحبكم يلي كرتو نقالها أدونك وحبكم يلي كرتو هذا ما بهيستو وحي وحكو قوسن لاهيد فسهاد يا مسق ماسق كفيري ومسق ماسق يكون رقميان سياسة دودا دقالهودا تجارة دودا بلشدود sidee bay u dhaqmaan maxaa ku ma fasahaad baa ku jirta mase waxa ku jira amaano iyo shafaafiye iyo kala yani wax walba inay cad yihiin iyo shaqada sidee lagu kala qaataa shaqada maxaa lagu kala qaataa jagooyinka maxaa lagu kala qaataa bulshadaas maxay ku kala qaadataa jagooyin maxay ku kala mutaysataa ma
ninkan waa reer hebel bay ku mutaysataa ma wuxuu ku mutaystaa waa walaalkay waa saaxiibkay ma wuxuu ku mutaystaa waa xisbigayga anuu ixigaa marka jagada ugu fiican saasaan ku siinayaa ma wuxuu ku mutaystaa mase wuxuu ku mutaystaa aqoon muxuu leeyahay waayo aragnimo muxuu leeyahay karti muxuu leeyahay shaqadan ma qaban karaa intee imtixaan hal la geliyo imtixaanka keebu mid walba muxuu keenay kartidiisa muxuu goostay taasuu ku goosan karaa haddaanay taasu jirin waxba kama goosan karo adduunyada barwaaqadeeda iyo dhaqaalahan ka hadlayn waxba kama goosan karto marka istiqaamadii waxaa lala xiriiriyey nusuusta oo dhan aayado iyo axaadiis haddii aad soo fiiriso oo dowladahan hadda badankeeda inagu aynu ka mid nahay ama ummadahan inagu aynu ka mid nahay Soomaali ahaan ee duwal naamiya ama underdeveloped ama developing countries loo bixiyo ama dowladaha aan wali hormarin ama dhaqaalahoodu liito ama saboolnimada haysato arrimaha ugu daran oo arrimahaas keenaya waxa weeye koow dulmi labo waxa weeye cadaalad iyo qadaa aan jirin saddex waxa weeye fasahaad iyo musuqmaasuq siyaasadii iyo dhaqaalihii iyo shaqadii iyo jagooyinkii iyo wadiifo shaqooyinka sida dadka loo iyo xoolaha sida loo qabso kullu musuqmaasuq ku jira waxa kamid tacliin iyo cilmigii oo aan la qiimeyn oo aan la kormarin oo aan la hormarin iyo tababarkii iyo wixii la xidhin waxa la xidhin xukuumadii oo xukuumad faasidah mase waa corrupted ba mase waa xukuumad naziih oo shaqadeeda dadka u qabata oo shaqaale ila xukuumaduhu waa shaqaale shacab iyo ummad bay shaqaale u yihiin ma aha iyagu sayid dadka iska leh ma aha ilaahayna kama dhigin adduunka qaanuunkiisana kuma taal sax ah waa shaqaale laakiin dowladahaas aad aragtaan ama bulshooyinka inagu aynu ka mid nahay iyaga dad kale dhulkana leh saasay u dhaqmaan iyo dadku inay addoomo iyaga u yihiin oo kale xagga u jeest xama helis agaaja caawa ku seexo jiraad marto kuma hay isbitaalna kuma hay xoolna kuma hay oo maxay haysaa isku qabiil beenu nahay ha marka midka isku qabiil lamaasaan ku seexanaya miyaha kaas man dhaqaale ku helaya kaas man guri ku helaya kaas man shaqo ku helaya kaas man waxbarasho ku helaya kaas man caafimaad ku helaya aday ku taala marka arrimahaas baa la xiriira maxay tahay walaalayaal marka tanmiya iqtisaadiya ka hadal dhaqaaluhu si uu kobciyaa wadanka waa faqiir ilaahi subhanahu wa ta'ala aayadaha uu ku hadlayo aayadaha uu ku hadlayo qof dadka loolama hadlayo wa allaw istaqaamu ma fardi baa ma soo jamac bulsha la hadlaya ummad baa la hadlaya macnaha waxa weeye shardigaas istiqaamada ah haddii aad la timaadaan idinka guud ahaan ama intiina badan ama aan ku ilaahdo boqolkiiba 51 haddaa la timaadaan waa laydin siinayaa shardiga waa la timaadeen oo ka soo baxdeen haddaa la imaan weydaan waa maca salaam ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم أقاموا فرد ما مسوى جماعة أقام معها هل قف لا ما الله هل قف واقول نقول كرا قفي عن رجل يضمر ومستقيمة وإن جرى وأنا بيه ضد بلن بين جرى ومستقيمة ومستغفرة يا لكن تاسو بلشدا وحما غويسو اسغا يا وحو غوينيسا كليس دي الله سبحانه وتعالى وقري قفكا مستقيم كاه وناكسن الهي وحيسا كما ضيعيو وحوا كسينيا لكن بلشاهان وحما غويسو هدانay dhamaantood noqon halka waxaad ka garanaysaa marka istiqaamada si aan ula nimaadno oo bulsho ahaan ilaahay wax inoogu siiyo waa inaynu dhamaanteen mas'uuliyadda istiqaamada qaadnaa oo aadan oran war anigu maxaan bedeli karaa maxaan ka samayn karaa bulsho wada khariban ama fasahaadsan oo siyaasadeedii iyo dhaqaalaheedii iyo xukunkeedii iyo madaxdeedii fasahaadsan tahay maxaan ka samayn karaa maya sax maaha sababtu waxay tahay adigu hadda hagaag oo istiqaamada yeelo
anna waan yeelan isna wuu yeelan iyana way yeelan waynu kobcaynaa waynu badanaynaa maalin walba dadka mustaqiimiintaaba maalin walba badanaya qof walba xumaantii uu iska daynaya istiqaamo mustaqiimiintaasu markay bataan bulshada ilaahay subxaanahu wa tacaala barwaaqadiisii buu siinayaa sidii ballantiisu ahayd walan yukhlifa allahu wacdahu ilaahay ballantiisa kama baxo ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا إلهي كما بحب الانتسا لكن انت أذيقنا عذيرا هاي ورانيك استقامة إذا وحمد ترى يسمى هدي مارت انت عرضنا يا خرمتها هاي انت عذيرا هاي دي وحا يرانا يددك مستقيمين تاها مفسدين تينا بها بدنيان يددك فسهاد كل رقمي برشدنا حكم كاس عام كاهبا إلهي كو قاضية حكم كعام كاهبا إلهي كو قاضية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة لما تبقوا سمينا يقفك مفسد كأه كان مسلماسق كان ظالم كأه كان ماركتي خائن كأه مش لدو سمينا يو كليجيسكم كوبنانيس إنه قدام بين أصيبيسا ساس درتد إنه مستقيمين مصلحين نقولنا كواسنا يرينا اسكنا علينا معروف كنا فرنا او منكر كربنا سي نولشاني يسبدشو هذيك اللي اسم بدليس marka qof walba inaga mid ah istiqaama laga rabaa sida uu aayada quraanka markuu taagan yahay ihdina as-siraatal mustaqim uu leeyahay waxa rabaa siraadka mustaqimka maanta ma ku dhaqanta suuqa marka aaday siraad mustaqimka ma ku dhaqanta isku ma dhaq been miya wax ku cuntay masruun baa wax ku cuntay خاينين ما وحكون راتستين مسكوا من رات شرعي قلنا ما يلالي سلم السماء يلالي عرب كاغو حمر خاتي شيء قال مكرون شيك تمسك كمرون شيء لما فيرنا يو كليا كم ما فيلنا صلاة صوتك كذا مساجد كوا كسب حيوان صوتك كذا صلاة دي جماعة وصوتك كذا كليا كم ما فيلنا استقامة هذا سأل الله ما يستر كم ما فيلنا كلي جد حال الربا كو صلاة داسي كسو كو عدالة بالربا dadka masaakiinta ah xuquuqdooda in la ilaaliyo al raba haday zakadii tahay haday fuqaradii yihiin haday agoontii yihiin haday masaakiintii yihiin bulshadeena aynu eego muxuu ku sugan yahay miskiinku dawladdu wax ma ka helaan dadse wax ma ka helaan cid kale ma u hiilisa yaa u hiiliya dadka wadaadada ah iyo dadka isxilqaama ee mustaqiimiinta ah ee qaarkood ay agoonkana kafaalo qaadaan miskiinkana xoogaa quudiyaan zakadana ay xoogaa u qaybiyaan ma hine ma jirtaa qaanuun caama oo ummadaasu ay ku dhaqanto ma jirtaa may xuquuqdii masaakiinta lama ilaalin nidaamkii beeca iyo suuqa waa kana waad u jeednaa bal suuqyadeena fiiriya iyo dalkeena fiiriya maxaa lagu dhaqmayaa run ma lagu dhaqmayaa ribada bal ka fiiri khiyaanada ka fiiri hoosgeliska ka fiiri raashinka dhacay ka fiiri alaabta dhacday ka fiiri daawada dhacday ka fiiri wax walba ka fiiri suuqeena ka eeg yaa ilaaliya ballamada ma la ilaaliyaa maya ballamadii waa ku jabannahay hadda waataanu annagu ka cudur daaranayn naftaada ka bilow baa leeyahay hadda nus saac baanu annagu ka soo daahnay waqtigii aan ku ballannay natiijadeedu waa ina qabanaysaa ballamaha oo dhanna waa saas mawaafiiqda oo dhan waa saas oo mustadka bulshadaasu ay gasho ha la fiiriyo dib ha loogu noqdo macruufka ma isfarnaa munkarkana ma iska reebnaa dadka qaarkiis waxay u malayaan inaanu isagu door ku lahayn munkarka inuu reebo macruufkana faro qalad weeye taas qalad weeye qof walba oo inaga mid ah waxaa ku amran yahay inuu macruufkana faro munkarkana reebo sidee u reebaa sidaasay u faraa dadkii baa markaasay kala baxayaan oo darajaad kala noqonayaan man ra'aa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi waa madaxda iyo dadka awoodda leh iyo dadka xukunka leh فمن لم يستطع كي أودي كري ويا برشدينا فبلسانه عرب كي سوق وعلمدي دتك أودي كرا صلاة دينتي دتك هدلي كرا دتك شيء كرا دتك أقونت أوله منكر كان إن الرهبان معروف كان دتك فران إنه قولك كير هذا الربا وروح سوى ظلم هالإسكدايو وروح سين كل رقمنا ما فينا وروح سوى حرام وروح سوى شرع إلهي كوا بنانا وروح سوى وناب كجرا فمن لم يستطع انت صهرتي وياه اما قفكي بقاه وياه فبقلبه قلبي سكر ريبيا منكرك معروف كان كفريا
oo sidee u yeelaya munkarkaa diidaysa kama qaybgelaysid raallina kama noqonaysid reerkaaga hadday munkar ku jiraan qabiilkaagu hadduu munkar ku jiro ilma adeeradaa iyo waalidiinta hadday munkar ku jiraan dad bay dilayaan dad bay dhacayaan xoolo dad ummad kaley dhacayaan adduun kaley musuqmaasuqayaan bulshadu waxay ay lahayd bay hadaanka tuurayaan meel kastuu ku jiraa qof mujrima qof mufsid ah meel kastuu ku jiraa hadduu ku jiro reerkaaga waa nacaysaa shahna ma cabaysid lama fariisanaysid kama qaybgelaysid wixiisa taasaa waxay tahay reebitaankaaga munkarka ayay tahay waxay muujinaysaa inaad tahay qof nacaya waxa kan oo qalbiga aan ka rabin oo raalli ka ahayn isagana waa tusaysaa ilaahayna waa ka markhaati gelinaysaa waxaa ka mid ah alrukuun ila adalama waxyaalaha istiqaamada baabi'ina ilaahay subxana wa tacaala marka uu yidhi nabigiisa calayh fastaqim kamaa umirta waman taaba macaka waa adiga iyo muslimiinta kale mu'miniinta kale oo ku raacay walaa tadghaw innahu bima tacmaluuna basiir maxaa ku xiga aayadda ku xigta maxay tahay waa ku cadfan walaa tarkanuu dadkii naas istiqaamada la faray oo sidaa la rabo inaad istiqaamada u mustaqiim u noqotaan waxaa jira arrin istiqaamadiina waxyeelayo dhaawacaya oo muxuu yahay rabbiyow walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamassakum الnaar wamaa lakum min duuni illahi min wliyaaa uma laa tunsaruun ha u iilanina oo ha taageerinina oo garab ha siinina oo ha garab istaaginina oo camalkooda raalli ha ka noqonina oo ha la saaxiibina oo ha u hiilinina oo ha taageerina kuwee dulmiga kuwa gelaya oo maxaa dhacay rabbigo maxaa dhacaya cadaab baa idin taabanaysa kow cadaab adduun iyo cadaab aakhiro cadaabta waxaa ka mida gaajada waxaa ka mida fakhriga waxaa ka mida dagaalada waxaa ka mida nabadgelyo la'aanta cudurradaas aad ka qaylinaysaan oo dhan tanay ka dhalanayaan istiqaamo la'aantaanay ka dhalanayaan barwaaqada aad doonaysaan dhulkiinnuna barwaaqo noqdo nabadgelyo noqdo xoolihiinna iyo barwaaqadiinna aad ka faa'iidaysataan roobku idiin soo doo abaaruhu idinka tagaan tanay ku xihan tahay istiqaamadiinnanay ku xihan tahay istiqaamadaasuna macnaheedu waxay tahay dulmiga ha u yeelanina ha iu hiilinina oo ha taageerinina haddii kale cadaab badel barwaaqadii bedelkeeda cadaab baad dhadhaminaysaan cadaabkii ummadaha muslimkaa intooda badan ma ku jiraan mise kuma jiraan waa ku jiraan maxaa dhacay dulmigiiba iska celin kari lahay ciddii dulmiga iska celisaa oo diidda gaal iyo muslim cidday tahay waa idiin soo hormariyey barwaaqada adduunkooda waa la siinaa adduunyadooda cidna ilaahay ma diidayo marka halkaa ka fahma maxaa kaa loo siiyey kaana loogu diiday qaanuun baa jira sharciga ilaahay qaanuunkiisa firi sunno ilaahay oo aan isbedelahayn baa jira rukuunkooda marka saddex ciqaab baa ka dhalanaysa kow fatamassakum الnaar midda labaad cadaabkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala kow ilaahay subxaanahu wa tacaala hiil iyo xigsimo kama helaysaan iyo welinimo nusrina ilaahay idin siin maayo idin hiilin maayo idin gargaari maayo fasaadka iyo islaaxa waan soo sheegay ugu dambayn waxaan ku soo khatimay walaalayaal waxaa la yidhi bulshadaanu si ay u horumarto istiqaamadu doorka ay ku leedahay maxay tahay 10 shardi baan ku soo gebagabaynay oo qaarna aan sheegay qaarna hadda aan ku darayo 10 shardi bulshadaada aynu ka eegno bulshadeenna hadday yeelato tanmiya iqtisaadiya iyo tanmiya siyaasiya iyo tanmiya cilmiya iyo tanmiya teknolojiya iyo tanmiya dhinac walba ah iyagoo weliba wata tanmiyadii ruuxiga ahayd iyo iimaankii iyo islaamkii iyo wanaaggii iyo salaadii iyo salaatuleylkii iyo soonkiiba wata ayay tanna helayaan haddii kale oo ayan la iman shuruudahan taqwadooda iyo diintooda wixii ilaahay aakhiro u qoray ku helayaan adduunkase waxba kuma laha waxay ku leeyihiin ma jiro oo aan rafaad iyo dhib ahayn waxba kuma laha wax ay ku leeyihiin ma jirto wax ay ku helayaan ma jirto maxaa dhacay maba u goyso ma wataan wixii ay ku iibsan lahayn
كو شروط داسو سانشوا إيمان والتقوى لكن إيمانك والتقوى داس آخر دادو هجاجنايا أدون كان أنت إلهي كاغا قريبة كهديس وأتشقيستو لابو عدالة هي قضاء وناكسن عدالة وشرط اللبات والله أنتيس عدالة الآن أن وحبب بالشيء وهجاجي كره مركا ينفيرنو حجيبنا عدالة دكتاجنا هدي هذا أدوق أهين قفك مركز أمرك هيا أما وحلك هينا نفط هذا كطبق وعدالة الله إمو قري جاجا غير كاجا المهاجا شقالة هاجا قرابة هذا تاس عدالة كلها دخل قفل بامركو ساسمية وين بدنا إننا برش عدالة دين نقنيس صدح ومامل وناكسن مامل وناكسن بعدون كان تنمية اقتصادية كل أعضاء أما هرو مرد قالة لو قالة مامل وناكسن حكومة أما مامل فعال أو قبن كره أو حشير أو شقدي لو دري قبن كره أو حقه دينا كواد وحوية وحكومات بدنا بعدون كمركات في ريسو دلالك دقاله هذا هرمريو حكومة ويكوبن تاعي حكومة ويكوبن تاعي وأنا فعال لبلا efficiency هي النمبر short number كوبن توبن وزير لبيه توبن وزير هذا وحن في رياض كان تركي يعني 6 مليون اتكسويهين 6 مليون واي ما قرنا يسا أفرية توبن وزير واي مع رئيسكم مركا حكومته سكس طبعا نقطه إننا وحاوي صوماليا وشان 8 مليون 30 مليون لحدا وزير واي يوزير كويان لحدا وزير يوزير كويان واي دقاله حقوق إيمانه كوانا أبو باهن أفكار إن لبوحيه حقوق إيمان دقاله شنو كي صوب حوا يسأل بل تري عدو إنك وزير كمشاركيس كويان كيس مشاركيس سكرتيري كيس مشاركيس شقالي كيس مشاركون بابور كيس حرس كيس إلالاديس بلت بروف كيس ويسأل سمي بلت بروف بلا إذا يسأل سمي حد عي نبت قلي الآن نبت قلي كم شقيه بركة بلت بروف باين وحباين أنا أوي بنا يا أوي بنا أنا أوي بنا برشنا أنا أوي بنيس يتكلم فينش برشنا فقير كأو أو دمتي أيا أو سمينس قريس شدالكيس أنتليس كتلاليس وحنا وإلا بحياة مركا حاجة قالوا هرمرك كيمانا إنك يودين حاجة كذا كيمان ويدي أساتذة اقتصاد كأدون كلهم ويدي وحاسو من نقول كره وح معقول ما يمنقول قبائل بالثالث قلنا يدد الثالث قلنا بالا يراها وحبال سلم وحاسا وحكوها جاجان كلها جاجان مركا حكومة فعالة محاربة الفساد فساد كإن لا لدر رؤية مسقماسقة بلا هوادة يضن لهين هبيراته وحلوغن حريصانين ضدك عن مسقماسقة اسكتبا الدونك ميلنا مجاران والشيك برلي هدان إذن إرادو دقالة كدعاية أما صومالي أما حكومة كله أما أفريكان كان كله حتى مدة دون تهنقطه ماشي دون ميل فسهاد يمسقماسق كجرو كما دعكرتو وشردق أفراد شردق الشناد وحوي ضدك قفكو شقداس وفي أي هي بو أدونك الدونية إنه دقالة سميستو أما نولول في عن سميستا وضدك كحشا كما حشا وحكلا مركا وإن لهلا الأكفأ فالأكفأ كو مدة لحاد وتعليم وحبرشو إلهي بني آدم كان أوركو هو يدي سوحو كسو صار دمانتيس يسوون وحبا قرانين والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا سكمت باتين أدي يكن علم باني كانوا أوركو يسوع كصوب حي سووا وحبا قرانين وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون لكن وحو إذين سميي وحيا وحكو بران الله هيدين أو مقلك يا أرقا يا عقلك يا قلبي ودين سميي كل جن والله عقلي كل جن والله مقل كل جن والله أرك لكن محاله انتفاعها تاسع لسكو رافيا سديد تضوى القيادة الصحيحة شرط واحد هرو مركز تقعد دقالة استقامة وحكا إيمانية هجان توصن أو صح دادكاسو إني سميستان إيجانا كو حيران تاهي بلشة سانشا إيجانا كو حيران تاهي هجان توصن أو صحيحة إني سميستان سقال وحوي
ummadaha kale iyo dadka kale dadku waxbuu kala bartaaye inay tajribooyinka iyo dhulka ay marayaan iyo adduunka ay arkayaan iyo waxa ay maqlayaan iyo waxa ay arkayaan inay wax ka bartaan inay wax ka bartaan Japan markii uu rabay inuu baabuurtan hadda aan ku wada raaxaysanayno oo lan cruiseradan iyo waxaan uu sameeyo ma sameyn jirin 1940 ma sameyn jirin jarmal buu ka soo qishay motorku ka soo qishay kadibna wax buu ku dardaray kadibna waa ku dardaray waa sii hormariyay Korea soo baxday Samsung iyo baabuur Hyundai iyo waxma sameynaa bay tiri Japan ay ka soo qaadatay waxbay ka baratay waa ku sii dartay xogaa bay ku sii dartay qof ka bartaa Orobadan aad arkaysaan aqoontan iyo cilmigan iyo operationadan lagu sameynayo muslimiinta ay ka qaateen markii muslimiinta ay mustaqiimiin ahaayeen oo ay ogaayeen caafimaadka iyo waxbarashada iyo beeraha iyo xoolaha iyo kullu illa rabo inay ku hormaraan shaqayn jireen bay reer galbeedku ka qaateen waxbay ku dareen way ku sii dareen haddana inaan ka qaadano ma reebana waa badaacadeennii oo noo soo noqotay asalkeeda annaga iska lahayd haddaan hadda ka soo qaadano waxa fiican ma reebana ku dayasha fiican way ku dayasho fiican waxa la diidayaa inaad si xun ugu dayato surwaalka dabada ka raga iyo simaha halkan laga xirtay iyo gabadha isqaawisay iyo maarta xumaanta ka waxaasaan hadda laga soo qaatay waxaasaan la rabin inaad ka qaadato waxa fiican waa inaad ka qaadato sagaal idaara iyo tandiim iyo kala dambayn waa inuu jiro koonkan ilaahay fiiri hal shay idin sheega dhageysta muslimiin Soomaaliya dhageysta irkan iyo dhulkan ilaahay nidaam daqiiq ah uu ku dhisay oo aan isdaaf lahayn ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ما أركيس الدلدلول ما أركيس هبيانات قرح وقت الصبح ضيع وقت الصبح هو وقت الإيمانيس وحول بوان نامسية مدنا مدك كلا كل عمل أكسيدنت قرح يضيع كل عي مرمى غليسة لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون نرشي أن كلية لقى الصوب بلعب الصبح دي أما يتساءلون كصوب لو محي هردلة يصعدك وحول بقى وحيكو تانيه النظام هذا ترى مركا أنا بلا النظام بانكو سعونا يا أدون كان يا ها ما سعونيسي وحبكم هاجاجيا ادي لكن نظام سميسته قال يا مسلم كي تهي وحبيك قوسنيسا ادونك تيراهي وقري وقد ضمبينت والمراقبه والمحاسبه وين الحساب تمو قفكي شغل لو ديب اما حل لو ديب وين لا حساب تمو وما الحساب تنتمنهي انا سويدينو سؤال كليه او ان ربا halkan inaynu kala baxno waxa way ummad xisaabtanna qonayna istiqaamaday kamitahay inaan xisaabtanno ya ayuha alladhina amanu taqullaha wal tanzur nafs madha qaddamat lighadin wa xisaabtan warbari maxaa ka dambeeya fiiri maanta anaga arrinteenu maxaysan la tahay xisaabtan ay u baahan tahay inaynu la xisaabtanno salaadiinta inaynu la xisaabtanto culimada inaynu la xisaabtanno madaxda inaynu la xisaabtanno wasiirada iyo xildhibaanada iyo dadka jagada idinaya nin walba qabiilkiisa inuu la xisaabtamo odayaashiisa inuu la xisaabtamo shacabkiisa inuu la xisaabtamo oo ilaahay maxay yahay kitaabka ilaahay waa kana baynana wa baynakum kitaabullah ماذا قدمتم ماذا عندكم حقي الله آول وحبرشايد آول نكا دلنيرada ayira gabadhu waxbarashada آول وحقوقدينا baa waa dalbataan iyo meherkiina iyo xaqiina kala maxaa dhaay xuquuqdii diinta loo dalbi waay maxaa loo weydiin waay maxaa loo xisaabtami waay marka al muhasaba ummad aan xisaabtamini dhaqaale iyo nololtoona ma yeelato ma yeelan karto ilaahay agtiisana wax ugu ma yeeleen haba yaraan marka walaalayaal hadii shuruudaha aynu la nimaadno horumar dhaqaale iyo bulsho wanaagsan iyo barwaaqo way dhacaysaa hadii la iimaan waayana meesha la taagnaanaya aqulu ma tasma'una wastaghfirullah li wa lakum wixii aan sheegay oo xaq waafaqsana ilaahay bay ka ahaatay wixii aan sheegay oo khata ahna waa naftayda iyo shaydaanka idinku ilaahay bari buu ka yahay waxaan ilaahay ka baryayaa inuu ummadan muslimka ah ilaahay u naxariisto ilaahay subhanahu wa ta'ala naxariistiisa geliyo dambigeennana ilaahay subhanahu wa ta'ala uu dhaafo ilaahayna umuurteena uu islaaxiyo ilaahayna istiqaamada nagu toosiyo ilaahay istiqaamada nagu toosiyo ummadan muslimka ah ee ihdina siraat almustaqim la ilaahu istiqaamada ku toosi ilaahu qabyaalada iyo qaadka iyo qoqobka iyo xumaanta ilaahu ka dhaxsaar ilaahay ummadan naxariistaada geli
ilaahay oo culimadeeda toosi oo madaxdeeda toosi oo waxgaradkeeda toosi oo aqoon-yahankeeda toosi oo raggeeda iyo dumarkeeda ilaahay oo toosi ilaahay oo noogu kaalmay khayrkaaga iyo aqoontaada diintaada noogu kaalmay ilaahay oo kuwa ku toosan naga dhig ilaahay oo kuwa ku toosan naga dhig ilaahay oo kuwa xaqa garta oo raaca ilaahay oo naga yeel kuwa xumaanta garta oo arka oo ka leexdana ilaahay oo naga yeel aamiin sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sheekh maxamed idriis jazaaka allahu khayran wbaaraka allahu fiik wuxuu ka hadlayay cinwaankii ahaa athar alistiqaamati fi tanmiya الاقتصادية وقفات مع قوله تعالى سبحانه وأن لو استقاموا على الطريقة لا أسقيناهم ماء غدقا وحن رجينا إن كفى إذي سني وحبضا النودا عكا قرتين بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا إن معهن أوكلية دتك تشوغو دتك كفى إذي سنايو بل سيدو كلا برنامجكو على اللايف على الانترنت وعبر الأثير وحانا داوانا يدد بدن دافها الدنيا دب عن شوغا ayagana waxa u gudbinaya oo barnaamijka guryahooda ayagoo joogo gaarsiinaya dacwa TV marka walaalaha ka shaqeynaya dacwa TV iyo dadkii soo agaasibayba Allah khayr badan siiyo dambigooda iyo kii waaridkoodba dhaafo marka barnaamijka waxa shiray oo ay programka maanta lit ka dhigay saaragtaanba waa dacwa TV u duceeya waxaana jeclaa insha Allah inaan u gudubno muxaadarada ku xigta waxaan inala jooga oo ila soo dhaweysaan sida uu u qalmo aad ila soo dhaweysaan sheekheena sheekh Saciid Raagi oo insha Allah ka hadli doona ma sha Allah sheekh khair la siiyo wuu inala jooga wuxuu inoo soo jeeday mas dib baan u dhigaa asaga waxaan ka soo hormariyaa marka dhow la daalan ka dhiga dib u dhigaa sheekha hadda haye wasiideynina okay all right okay walaal ridwaan wuxuu ii sheegay labadii cunug xana iyo muxsin weli lama helin xana sheekh xasan iyo muxsin sheekh xasan oo maqnaa weli lama helin laakiin waxa suuragal ah inay dadka dhex fadhiyaan oo ay barnaamijka daawanayaan oo ka faa'iideysanayaan oo sida loo maleynaa inay lumeen aynan luminba please haddaad imaqashaan xana iyo muxsin istaaga gacanta taaga maybe dadkii ku dhex jiraanba qof jooga haddaad raadiysana weligaa ma helaysidba xana waa tanaa dadkii raadinaya xanaha u imaadaan ama muxsin xana muxsinna waa la helay حنا رضوان ويمو رضوان محسن أنا أنت إمو رضوان ويمو I know قف توقف فايدي سنة يسف كورة فريدا ما أنتو أدار هذه نيسي مهليس ما شاء الله ما شاء الله هو يريد بس كنت وقتي ما شاء الله محسن عاوي هاي جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم Sheikh Saeed's lecture is going to be in English. Do you guys want English or Somali? Which one? English. Aye. People voted for English so that it's going to be in English. And the program is going to be lit, inshallah. Ilasa duwe mark Sheikh Saeed. Takbir. Takbir. Sheikh Mohammed Idris wuxuu ka hadlay istiqaama si general ah laakiin waxaan jecelnahay Sheikh Saeed Raage inuu uga hadlo dacwada toosnaanteeda si toosan barakallahu fiikum إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. I know some of you are saying Saeed of Somali wuxuu hadli waayay, but General G waxaana lagu soo dejiyay, waxaana lagu amray myself, Jamaluddin iyo Dhul Yadayn iyo Abdul Ghani Mursal iyo Sheikh Abdurrahman inta inaan ku hadlo af Ingiriisi. So inshallah, so you have to have patience with me inshallah. See, the theme of the conference is beautiful. The theme of the conference is based on hadith in Sahih Muslim. One of the Sahabat of Nabi sallallahu alayhi wa sallam came to the Messenger of Allah. And this his name was Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi. فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا. Tell me about Islam, one thing, something that I would not need to go to anyone else and ask about it. قل لي في الإسلام قولا. Now, the da'wah itself, and Nabi, by the way, the answer of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was قل آمنت بالله ثم استقم. One of the greatest point of al-istiqamah is the issue of tawheed. Da'wah ila Allah subhanahu wa ta'ala. One of the greatest pillars of al-istiqamah. You can't have, like Sheikh Muhammad Hafidahullah, he talked about istiqamah in a larger stage, in a bigger scale, which is true. I'm going down to the root, I'm going down to the individuals. I'm sitting with individuals and I want you to understand that point. Tawheed and the da'wah is the greatest istiqamah that we can establish. Why did I choose the topic al-istiqamah fi da'wah? Steadfastness or the correct path in the call of Allah. One of the things that we am exposed to is the social media. And in social media, you will see people who calling themselves da'is, sisters who calling themselves da'iyat ila Allah. Or you will see brothers who calling themselves da'is to Allah subhanahu wa ta'ala, but they doing everything that the da'wah said do not do it. For example, you will have a sister who puts a lot of makeup, beautiful makeups, mashallah. She makes herself so beautiful, more beautiful than what she is. Bembe no Shegasan. Anyway, then what happens? Right after that, she plays Sudais. And she recites with Sudais. Ask the brothers, how many of you remember the ayah that she recited? None, because everybody's looking at her beauty. Nobody is listening to what Sheikh Sudais recited or Sheikh Shuaim recited or she was lip singing, because everybody's looking at her. Is that the da'wah that we should worry about? Is that the da'wah that Islam is asking us? The answer is no. Other issue, and I mentioned this story before. A man calls me. He calls himself a da'iya ila Allah. He calls himself the caller to Allah subhanahu wa ta'ala. And he calls me as an Egyptian brother.
And he said, يا مولاي أنا بذلي بحسن نية هل لي فيها أجر؟ وحيولي وحنكون زنا يستاهل نيد ونكسبا الزنا يستاهل أجر من كل هذه الزنا ده. He said, just to translate, he said, I commit zina with good intention, with good niyyah, for the sake of Allah. He said, I commit zina for the sake of Allah. Am I rewarded for? I say, how do you commit zina for the sake of Allah? إلهي درتي عن كبد جزء نيستا. This guy is a mujahid fi sabilillah, according to him. MashaAllah, tabarakallah. You know what he does? He goes and he gives da'wah to beautiful girls. Only beautiful girls. And then what he does, when they become Muslims, by the way, he takes them home, he sleeps with them, he lives with them, and then when they become Muslims, he says, now it's haram for me to touch you. He says, now I cannot have zina with you, put hijab on and go fi sabilillah. This is a da'wah ilallah for him. Now for us to understand the meaning of da'wah and the way we're doing da'wah in the social media and in this, other platform, has to be corrected. We need to correct that. We can't be giving da'wah in a wrong way and expecting Allah subhanahu wa ta'ala to reward us. Yes, لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. It is nothing for Allah to reward us, but is this the way that Allah asks us to do da'wah? The answer is no. Now, the word da'wah in Arabic, when you translate, it means a caller, to call. You call people to khair and shar. You can call people to Allah. You can also call people to ma'asiyah. But the Islamic definition of da'wah is when you call people to enjoy good and to forbid evil. That's the da'wah. That's the definition of da'wah. And there's nothing greater than calling people to the tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala. Now, when you are the caller of Allah, we call you a da'i. You're the caller. The one that you're calling, we call him al-mad'u, the invitee, the person that we are inviting him to the house, to the da'wah of Allah subhanahu wa ta'ala, or to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. As a da'wah itself, it has principles, has rules to follow, has structures that you must obey, and I want to go over that. And forgive me, I will not take much of your time bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, because I know all of you are busy, and Sheikh is already here who is coming to talk after me. What I want you to understand, when you decide to become a da'iyah, you put yourself or become the da'iyah, female da'iyah, you chose to take the role of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. It is not an easy responsibility. It is not something that you say, I can do it the way I design, I can do it the way I desire, I can do it the way I think is right. That is unacceptable Islamically. So when you're doing the da'wah of Allah, you chose the best job that you can. لذلك Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Who is better in speech than a person who's calling people to Allah? When you bring someone who used to worship idol and you bring him to the fold of Tawheed, when you bring someone who used to worship his desire or her desire and you bring that person to the fold of Islam, when you bring someone from the nightclub to the masjid, when you bring the recognition, he's giving the status, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Nobody is better in his speech than the person who calls people to Allah subhanahu wa ta'ala. And when the people receive the da'wah of Allah subhanallah, they become three categories. And I want you to categorize yourself today.
And I want you to understand which of the category that you classify yourself in. See, Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. He said, the likeness of what Allah sent me with in terms of guidance and knowledge. He said, it's like a heavy rain that rain on a different part of the earth. He said, one part, it rained on it, it grew vegetation, people drank from it, animals benefit from it, ate it from that rain, and it was a beautiful result out of that rain. He said the second category is like a solid ground. Somali waxaan ku leeyahay dirri meel adag. Solid ground. It rained on it, but that land did not produce any vegetation. No trees grow out of it. However, was able to hold the water. He said people will come and drink from that water. Animals will come and drink from that water. Birds will come and drink from that water. He said, in the third category, in terms of the hidayah, in terms of the ilm, kalqiyah, is like a sand that cannot, when it rains on it, will not grow vegetation, and it would not hold the water for others to benefit from it. ما فهمتين مثالك؟ ما فهمتين؟ Do you understand? You ask yourself, which category are you? Are you the first category? This is ulama, mashallah, بإذن الله ولا نزكي على الله أحد. They fall into the first category. Why? Allah has given them ilm, giving them knowledge, giving them guidance. So people come and they ask questions. People come and learn from them. People come and imitate their lifestyle. People come and watch what they do so they can be like them. But there are some people who can relate. They don't have much knowledge, but they deliver the knowledge as it is to someone else who may perhaps have better understanding than themselves. But the worst category, look at the worst of all, those who cannot hold water, cannot grow vegetation. Midakaso bihimaya, biyana dadka umay qabanin, biyihi roobku wuu dhaafay, cilmigu wuu dhaafay, diintii way dhaaftay, hidayaddii way dhaaftay. There is no benefit. They have the Quran in their homes. They have Sahih al-Bukhari or Muslim on the shelves. Perhaps on this little phone they have over 40,000 books, but they do not use it. They don't apply it. So when Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, these are the people in terms, this is how the people, different categories of people when it comes to the guidance and the hidayah and the ilm. And this conference is nothing but to supply you with that information so you can move on. Because of the time restrictions, ibadallah, I want to go over a few steps, and perhaps some of you will benefit like I benefited from it, and we'll learn together as I learned from it. When it comes to that, to the Allah subhanahu wa ta'ala, if you come to me, it's not like coming to someone who is 8 years old. The person that you're giving da'wah, you have to understand his capacity of digesting the information, analyzing what you're saying, understanding and retaining whatever information that you may provide for that person. If you cannot do this, you cannot talk to me and I cannot talk to you, because you missed the point. And the whole idea to guide this person to Allah subhanahu wa ta'ala. Not imagine going to paradise. He will not try to rebuttal. He will not try to fight. He will just
try to cruise and understand how you can guide him to paradise. So when you're talking to someone, you need to understand, is there any barrier between my da'wah and this person? You need to understand what language that I can use to attract this person. You need to understand if this person is paying attention to me. The other principle that you should learn or do in da'iyah, as becoming a da'iyah, is اغتنام الفرص, utilizing opportunities, taking advantage of opportunity that you have with this person. And the best example is the example of Sayyidina wa Nabiyina Yusuf alayhi salatu wasalam. Yusuf alayhi salatu wasalam, when he went to prison, look how he did, how he facilitated da'wah. Yusuf alayhi salatu wasalam, when the two men approached him and they said, we had dreams. One of say, birds eating out of my head, I'm carrying a bread. Others say, I'm serving wine. What does it mean? Yusuf alayhi salatu wasalam did not give them the quick answer. Even though initially, when they came to him, they say, Inna naraka min al-muhsinin. We see you are a righteous man. We already see you are a role model. But look how Yusuf alayhi salatu wasalam laid the ground for a better da'wah. He talked about the tawheed. He talked about his family. He talked about what they will be consuming. And then he gave them the result of that. Which means the ulama telling us, if you want to be a da'i, you want to give da'wah to someone, you got to take advantage of the situation. Utilize opportunities. There was a brother, subhanallah, this is in Canada. There was a brother who was trying to give da'wah to this non-Muslim guy. And this non-Muslim guy was not paying attention. So one of the other brothers, Jazakallah khair, he realized that this man is not paying attention. He's not listening. But this guy is saying, Allah is one. If you become a Muslim, you go into Jannah. You gotta follow Rasulullah. But this guy is not paying attention. So another brother came and he talked to him in a way that he can understand. Simple, it was university. He said, what courses are you taking? What course are you taking? So he said, I'm taking such course. He said, wow, I took that course. I took it. Was so difficult. See how he related? He said, was your professor difficult to deal with? He said, I'm having some issues with. He said, I have the notes. I still have the notes from last term. Would you like to see it? Immediately, the guy who was not willing to listen, all of a sudden, he's willing to listen to this man who have something that he wants. And the brother took him. They went for a cup of coffee. He came back. He spent the whole day with the jama'ah. He spent with the group because we were doing, weekly. It was a yearly da'wah campaign. At the end of the day, that brother became a Muslim. Simply because the other brother was able to relate to him. You understand? So we have to utilize the opportunities that we have with people bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Things that you need to understand. When you're giving da'wah, you gotta be gentle. Rifq. And wallahi subhanallah, especially us that Somali, Allah will ask us about the people that we're living with. Because we really not engage in da'wah. As a matter of fact, a lot of us are harsh towards these people. They clean our homes. They drive us to locations. They serve us in the supermarkets. They serve us in the restaurants. They perhaps, teach our children. But we don't even give them the gift of life. The gift of life. And the sad thing, perception aan ka arkay ay ka haystaan Soomaalida is negative. Sad. Wallahi, I was sitting in a hotel. Wallahi, I'm sitting in a hotel.
And this Chinese group of people were dealing with a brother from a local, from the city, I assume. And he was trying to sell to something to this Chinese group. And the first thing he said, Somalida iska ilali. He said, be careful of Somalis. Wallah, Somalida iska ilali. You know, they aggressive. You know, all of a sudden I looked at this guy. Somali bu aaya. Marka diga karay. Marka I just say, okay, I don't want to end the competition, but I wanted to listen what he has to say. So he said, you know, they cheat in buildings. They don't use good qualities. They don't do this. They don't do this. And in my mind, I was like, you know, and he said, they loud and aggressive. This is non-Muslim telling a non-Muslim about us. So I say to myself, if I try to give da'wah to that, it's a Muslim banai. See? My point is, if you want to deal with non-Muslims in giving da'wah, or even with your stray brothers, those who are chewing qad, those who are drinking, those who are dating, you know, gentleness and kindness is the key. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وضع الرفق في شيء إلا ما وضع الرفق في شيء إلا زانه. If you put gentleness in anything, if you put gentleness in anything, it will beautify it. If you put hardship and aggression and aggressiveness in anything, including tawheed ilallah, including da'wah ilallah, people will walk away from us. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. So when we give in da'wah, one of the principles of da'wah is to have sabr, to be patient, to be kind, to be gentle. Follow the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ba'alka Nabi Muhammad Qabti, he held him by the collarbone and he was harsh, and the Sahaba almost lost it. But the Messenger of Allah said, let him, leave him. Another Arabi urinating in the masjid, the Messenger of Allah said, don't cut it off, don't cut him off. Let him finish. See, if you want to be da'iyah, you need to have gentleness. Da'wah ila sirat al-mustaqim. You know, you got to understand, brothers and sisters, you're trying to save people from Jahannam ila al-Jannah. And you with the haqq, if you become aggressive and your attitude is not, you know, identical to what your book is teaching, no. You know how many Muslim da'is that I sat with? How many Muslim da'is? Including Yusuf Islam. You know what they all say? They said, had we dealt with Muslims before we read the Quran, we would never become a Muslim. Waligan ba man Muslim nen, Islam ka man uqaban nen, haddi anon din ta akhriya marki hore. Because of the impression that they have on us. So you have to be gentle. And by the way, what is your intention when you're calling someone to Allah? You want the reward. You want him to be safe. You want her to be safe. Then you got to humble yourself to the ground and then let the person walk on you to the Sirat al-Mustaqim. Last, I will conclude inshallah, because I know Sheikh Dr. Shibli is here bi'idni subhanahu wa ta'ala. When you're calling people, kun ala basira. Kun ala basira. What does basira means? It means ilm. Understand what you're giving. Understand what you're teaching. I know a lot of you will run with the hadith, بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً. I understand that. But you got to understand also, if you're ignorant yourself, you may mislead others. You may mislead others.
One of the brothers, subhanallah, in Buso Muslimiyay, this guy, he became a Muslim. And then, he's trying to teach him Islam. So the brothers, alhamdulillah, he's teaching salah, he's teaching wudu. The brother, the new Muslim, wants to get married. So he got married. He calls me, my friend so and so said yes. He said, when I get married, for 7 days, salat lagumale, hatukanin, haibadasanin, just concentrate on one ibadah kaso bahba lagu yiri, bas. For 7 days, no salah on you, no masjid, no nothing. Keep on calling, where did you get this from? The sunnah is, if you get married to a thayyib, 3 days. If you marry a bikr, 7 days. MashaAllah, tabarak. He said, stay with her 7 days. In his interpretation, there is no ibadah, no salah, no qiyam, no Ramadan, MashaAllah. So when we say, you call to Allah ala basira, on ilm. You don't want to mislead anyone and lead that person to a ma'siyah. So, ibadallah, I will conclude here and allow Shaykh Shibli Jazakallah khair to carry on with Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir. sheekhayaasha af Soomaaliga iyo af Carabiga ku khudbeeyo kuma xaadareeyo uma sabcisaan waa ka baqdaan maxaa ku English ku hadlo ugu sabcisaan? What is the difference? Takbir. Insha Allah waxa sidoo kale inala joogo الشيخ دكتور محمود شبلي oo inoo soo jeedin doona haduu Ilaahay daahiro muxaadaro balse marka hore waxaan jecelnahay xilli kooban oo 3 daqiiqo ah 3 daqiiqo maadaama aan cabaar fadhinay aan biyo qorqorin doono ama cabi doono inaan booskaas gelino anashiid ama nashiidadaas oo akhrin doono insha Allah Abdullahi Jalil marka Abdullahi Jalil ila soo dhaweeya waxaan kaloo iloobay hal iclaan oo kale hadayta maraan halkan fadhinay waan Sheikh Saciid waxaan ku yiri maadaama uu laba lecture leeyahay mid English iyo mid Soomaali ah waxaan ku yiri Sheikh lecture kan maki English ka ana weydiinayo haabi ugu yiri Sheikh Ajiib oo naag fadhiya wuxuu yiri hadal ajiiba wuxuu yiri Sheikh af Soomaali isku day Sheikh dad waxay markuu qabaadeen af Soomaali fiican ku hadlin laakiin qof af Soomaali ka badsho ma arag marka la sheekaysto af Soomaaliga waa ajiib waliba waa kii British ka ahaa way fahmaysaan mo Soomaali oo fasxo ku Allah fasxa wuxuu marka insha Allah inoo soo jeedin doona muxaadaro dambe oo inoo dambayso oo insha Allah af Soomaali noqon doonto taasna waa ka faa'iideysan doonaa sida tan maanta oo kale Abdullahi Jalil nashido kooban intaasna biyaan cabi doonaa Sheikh Shibli waad kadib ila soo dhaweyn doontaan barakallahu fiikum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يفسح سأنا نشيدين قادمانت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشيدين قادان ربا ما يفسح ذين هاي لما نشيدين نقاضي إن شاء الله تعالى مد أنا أسكال منه وحاوي مد أو تقانن أمانتين ما لبضنا كقاضي نوي جيران تبضنا وحاول دهن نشيدين نيو محاضي نفط كقاضي صارت نفط وقع عيتها وحيل جعلها نفط لقى سماء والونقنوه marka insha Allah ta'ala idinkana inta taqaanaa waad igala qayb qaadan doontaan
ربنا خالقنا ربنا فارحمنا فارحمنا خالقنا فارحمنا والله الذي لا إله إلا هو الله الله هو الرحمن الرحيم الغفور الله الله والله الذي لا إله إلا هو الله الله والرحمن الرحيم الغفور الله الله وكل شيء مسبح بحمدك وكل شيء مسبح بحمدك وكل شيء مسبح بحمدك سبحان الله يا من لا رب سواه ربنا 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 خالقنا ربنا فارحمنا 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 خالقنا فارحمنا والله الذي نظم الأمور الله الله وأمضى قدره يا ناصيرا الله الله والله الذي نظم الأمور الله الله وأمضى قدره فيها ناصيرا الله الله وأرسل عبده الغالي بشيرا وأرسل عبده الغالي بشيرا وأرسل عبده الغالي بشيرا وآذره وكان له نصيرا ربنا خالقنا ربنا فارحمنا 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 خالقنا فارحمنا haddana tii oo aad hadda waxaa noo qaadayaa tii aad garanayseen insha allah أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك يردوي في الحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد سلام يا رسول يا حبيب
صلوات الله عليك يا نبي يا رسول يا حبيب صلكي كما بنوجو جرين dhalinyarada ayaa waxay istustay biyaha inta la qaybinayo dadka caajiska laga kiciyo wadaadada runtii khayrka jecel oo faafina sheekh Xuseen Ali Jabuuti soo ful meesha kulligeen tabliiq waana sheekh Xuseen Ali Jabuuti wuxuu isu malaynayaa kaligiis inuu tabliiq yahay dhammaanteen tabliiq sumanniin waa dhamaad وهجاك شيخ علماء واسكو مرقامين وينوفر يصندونا مركا النشيدة أوصل لابتو ومركا كوادي هرتا نشيدة ميوزك له يوم حيا هيدا يحوغا التزامك شرعي مقاصد ديسي يرقرب مرسل ده ولي والدي ريجرني وانا محيا هيدا هرتاقني ما هدنا ما أقولانينو لكن نشيدوينك مقصدك شرعك أنا دافصنين نشاطك دعوينا حوجينيسا كان قد قليسا أيضا إلالينا يو مراعاتك عن كهضلي وفي عنتهي هدي جيل اللو محيا إذا النشيد اللي يألفيه أما قبير أما قولي لبسيه أما عيلك بيا حولها الورابين يالله هيسو وحاسوتنا ويسكير بنانتهي لكن من بان الناس كجرين صليقا سلام عليك عن كده بدعنا دي وحن ددكي وركو هيسني وأن أورنجي الري محكي إيو هولي كلمة إنو كسودرو لكن وإلالنا وإسعشنينا maxaa yeelay culimada qudoodu qaarkood waa niman mintidiina oo tawxiidka oo qarka markaa inay naqdi nala daba galaan ana ka soo hormaray dhulkan safeynaya mooyaane rag kale gadaasheeda fadhiyo culus waxaan is iriyeen kula dul dhicin wiilkeena daaciga ah khayrkiisa Allah badiyo horay ha soo istaagaan si loo arko in ay lumeen baa loo malaynayaa Camaar Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi ma joogaan hadda heshaan horay insha Allah ii keena barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayran walaalayaal sidoo kale waxaad ogtihiin waxyaabaha ummadan muslimiinta ah iyo waliba Soomaalideena joogta magaalooyinkan iyo magaalada Nairobi siiba waxyaabaha dadku ay ku badbaadeen ee diintooda ay uga faa'iideeyeen oo markaas ay u fadwoodaan oo ay u sheegaan